बेलियो मैं मियाँ आसफ अली ते मेरे नाल मौजूद आ मशहूर करैक्टर चाचा अकबर। ते अज असी गल करांगे। आज सोलर उत्ते ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੰਮ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी पहले ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਈਪੀਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਖਰੀਦੇਗੀ। 11 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ 8 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 25 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 26 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਆਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਆ? ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਾਂ, ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਤੇ ਸੋਲਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਸਾਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लोग सोलर प्लेटा लाइया, इन्वेस्टमेंट की, किसी कमेटी पाई है, किसी कर्जा किया, किसी जिस तरह भी कोई जमीन बेच के सोलर लाया। मगर जरा ये हुण कदम है, ये मतलब है कि ऐसा काम सोलर खत्म करने वाली गल होगी ना। वो तो फिर हुण किसी नवी चीज़ां देख सन, कोई जनरेटर ला सन, कोई और चक्कर ला सन कि ये तो काम खराब। ये हुकूमत इस ते रद्द-ए-अमल दोबारा वापस करना चाहिए है, बजाए इससे कि कुछ सब्सिडी देंदी अवाम है ना। ठीक है, हौसला अफजाई कर रहे हैं कि भाई आवाम अच्छा काम किया है, अपने पैसे ला के असा बिजली पे देंदी, क्योंकि हुकूमत तो 30-40 साल सुती दी है ना, कोई डैम नवा नहीं बनाती। अगर बनता भी है तो इतना स्लो बनता है, पता नहीं 40 साल पे बनती, 50 साल पे बनती। तो लिहाजा अगर आवाम खुद अपना पैसा ला के इन्वेस्टमेंट, एक किस्म की हुकूमत नाल शराकेदार होंदी है ना भाई। ठीक है, जो काम हुकूमत ला के देना चाहिए, आवाम अपने पैसों का बिल आती है, तो आवाम ना उन्हें सब्सिडी देनी चाहिए मेरे ख्याल ना, कि ताकि उसकी हौसला अफजाई होवे। उन्होंने देखा देखी पूरा पाकिस्तान इस टाइम 10% लोगों भी सोलर नहीं लाया। अगर हौसला अफजाई हो सी तो मेरा ख्याल है 50% लोग सोलर ला। ਚਾਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋਲਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਬਿਜਲੀ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਪੀਪੀਸ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇ। नहीं, हुकूमत पहले फिर सोचना चाहिए है ना, लोगों के पैसे लवाने तो पहले सोचना चाहिए है कि भाई अगर ज्यादा बिजली बनने लग गई, फिर जड़े अस मुआहदे किए दिन डॉलर पे किए दिन उन्होंने क्या बन सी, ये तो पहले सोचना चाहिए है। वो खत्म हम जब सोचते नहीं हो, अगर कोई एक आवाम इदारे में आ गई है, तुसां दी गल मनने लग गई है, तो तुसी हुण उसां खराब कर दो। इसका मतलब है कि जिन्हें प्लेटा ला के देना उस तो बाद तो कोई ना लासी ना, आखसी यार क्या फायदा है, अपनी बिजली भी मुड़ के नहीं आती, तो 11 रुपये पे बेच के 40 पे कितना क्या फायदा है। तो लिहाजा हुकूमत का सोचना चाहिए है, क्योंकि बिजली की मांग बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। ठीक है, हाले तो पाबंदियां लगी दी ना, कई इलाकों पे बिजली डैम है। ठीक है, और कितनी चीज़ा जी इलैक्ट्रिक असी इस्तेमाल ना करते, जिस तरह सुई गैस है असी बाहरों खरीदने, LPG खरीदने हैं। अगर बिजली ज्यादा आम हो जुल सी, इलैक्ट्रिक चूल्हे लग सन, इलैक्ट्रिक गीजर लग सन, तो गैस का असा दे बोर्डन कट जुल सी, अपने मुल्क में बन सी ना जी। फिर असी उस उत्ते जो टैक्स देने, जो बाहरले मुल्कों आने, जिस उत्ते खर्चा आता है, वो तो घट सी, आवाम तो पैदा हो सी। तो हो सकता है फिर सारा कुछ इलैक्ट्रिक हो जुले, जिस तरह असा ईंधन आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, कम अज कम फिर अद्धा घट जुल सी कि लोग अपने घर गड्डियां चार्ज करा कर सन, इलैक्ट्रिक गड्डियां हो सन, जिस तरह आ भी गई ने, बाइकां इलैक्ट्रिक हो सन। तो बई इस काम में मैं क्या आखना, पाकिस्तान अगर तरक्की कर सी तो ईंधन तो कर सी। देखो चाइना पे बिजली फ्री है, ताइयों तरक्की करता है ना जी। ठीक है, हुण असी अगर कोई शै बढ़ा भी सकने, कोई हुनरमंद कारीगर बढ़ा भी सकता है, तो जो बिजली का बिल देखता है, हिसाब करता है, उस कास्ट ज्यादा पैंदी, वो छोड़ देता है। दूसरे मुल्कों में, बांग्लादेश में, दूसरे मुल्क के सारी टेक्सटाइल मिल चली गई है कि उत्थे बिजली सस्ती है। असल से हमसाए अफगानिस्तान पे बिजली सस्ती है, उज्बेकिस्तान पे सस्ती है, हिंदुस्तान पे सस्ती है।
बांग्लादेश में सस्ती है, चाइना में सस्ती है, तो असा कम अज कम उस रेट ते नहीं देखते हो, तो कम अज कम इतना जुल्म तेरे को बराबरी ते तो रखो ना। जितनी रेट ते कहते हो, जिस तरह ते यूनिट के बदले यूनिट देंदे हो ना, ठीक है, तुम 40 रुपए रेट 40 बेची असा को किनो, 40 असा किनो हो, फिर ते इस सैक्टर और लोग भी आसन। और ईंधन का मतलब है कि असा दी एनर्जी का क्राइसिस खत्म हो सी, बजाए कोई अगर अवाम तुसां तावन कर दी पई, अब तो ऐसे ही हौसला अफजाई असी हुकूमत करनी चाहिए, न जाने कि असा ना जुल्म करे, फिर तो कोई सोलर न ला सी, फिर क्यों सी। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। देखो जी, खाली बिजली नहीं है ना, और बहुत सारे शोबे ने पाकिस्तान च, खाद है, मतलब है कि डीजल पेट्रोल है, बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नू खाली सन ईंधन ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸਲਾਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਆਸਲਾਤ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇसी ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? एक्सपोर्ट साड़ी घट है, इंपोर्ट साड़ी ज्यादा है। तो जब बिजली सस्ती होएगी, ये सारिया चीज़ां साढ़े पाकिस्तान च बननगियां, लोगों को रोजगार मिलेगा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰजेस ਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। 60% ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ ਵਾਫਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। देखो जी, ये ਅਸੀਂ 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਆਪ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ मतलब अमीर नहीं हैगी, ऐसे मुआहदे से क्यों करने हैं? ठीक है, अज असी बिजली का हुकूमत बार बार ऐलान कर दी है, बाजार जल्दी बंद कर दो, ठीक है, बिजली का इस्तेमाल घट करो, हालांकि असी पैसे दे के लै रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि भी पैसे जिन्नी मर्जी इस्तेमाल करो, जाहिर है कि इस तो टैक्स इकट्ठा होता है। एक वाहिद एक अदारा है बिजली कि जिस तो हुकूमत को रोजाना की बुनियाद पर पैसा जाता है। हर इलाके तुसीं देखो, किसी का 1 तरीक को बिल आता, किसी 2 तरीक को आता, किसी 4, पूरे महीने बिल तुसीं पूरे पाकिस्तान च फिरते हैं। अगर एक हथियार है तो खाली एक इनू क्यों नहीं तुसीं सैट करते? लोगों को कहो बई और लाओ, जब देखो इस तो कमाई करनी है ना, तुसीं बिजली तो कमाना है, तुसीं पेट्रोल ईंधन तो ही कमाना है, तो फिर इनू वधाओ। लोगों को कहो बई हुण तुसीं गैस LPG खत्म करो, इलैक्ट्रिक चूल्हे लाओ, इलैक्ट्रिक AC लाओ। इलैक्ट्रिक ते लाण लोग, फिर तुसीं ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। सोलर तो हुकूमत ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, हुकूमत ਦਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। तो सोलर लाई जाते हैं लोग। तो गल है कि हुकूमत ने हुण जिहड़ा इन्हां ने अहमकाना फैसला किया है, क्यों नहीं MNA MP इस गल ते बोल रहे कि बई ये काम कि तुसीं ये क्यों किया? फिर सोलर लाने की लोड़ ही नहीं सी ना, फिर की जरूरत है कि अवाम नूं सबस बाग दिखाए? ठीक है, यही हो गया कि रांझे नूं हीर विखाई है, बाद च खेड़े लै गए। ठीक है ना, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਵਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ? ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸਸਤੀ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ 4 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 1 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟਿਊਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡੈਮ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਝੀਲਾਂ ਨੇ, ਮੰਗਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਤਰਬੇਲਾ ਦੀ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਦੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਡੈਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਤਾਰ ਨਵੀਂ ਵਿਛਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਨੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੇ ਬਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਂਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫालतू ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਵਧਣੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਯਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਡ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਫਾਕ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ PMLN ਦੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਡ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਹਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਆਹਦੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਬਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਉਹਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਪਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਲਮੈਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਮੁਕਦਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਲੇ ਤੱਕ 80% ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰਨਾ, ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 7-8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਕਰੰਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ IPVs ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਸਤੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਲ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10-10 ਲੱਖ 20-20 ਲੱਖ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਰੁਕੋ ਨਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੋਲਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਲੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ, 3 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇਮੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਇਕਦਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼म्मत ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਚਾਹਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਔਰ ਗੈਰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ।